जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मित्रों, काले 28 श्लोक में ध्यान योग विषय भगवाने बात करता एवं कीधुं के जेमणे मन बुद्धि अने इंद्रियों पर जीत प्राप्त करी लीधी छे। यतेन्द्रिय मन बुद्धि यतेन्द्रिय मन इंद्रिय मन बुद्धि ए जेमणे जीती लीधुं छे। पछी एमणे मुक्त विषयनी वात करी के ते नर हमेशा बीजू जे मोक्ष परायण छे एवो मुनि जे सतत मुनि एटले मननशील चिंतन करतो मोक्ष परायण छे। अने त्यार पछी भगवाने वात करी थी के विगत इच्छा भय क्रोध जे इच्छा भय अने क्रोध वगरनो छे स मुनि ही मुक्त है। ते मुनि मुक्त ज छे, एमने कोई बंधन छे ज नहीं। अने हवे भगवान 29 श्लोक में एटले के 5मा अध्यायना समापन में बधा ज कर्मोने पोताना लई लेता होय अने आपणे एक छूट आपी होय के तू आ मने सोंपी दे। बधुं शुभ अने अशुभ कर्मोनुं तने जो बीक होय तो तू मने सोंपी दे। अने एमना माटे भगवान पोते अहींया वात करे छे, पोतानी महानता पण सिद्ध थाय छे भगवाननी अने पोते पण वात करे छे। मित्रों, काले ज आपणे वात करी के 29मो श्लोक एटले 5मा अध्याय कर्म संन्यास भगवाने छेल्ला श्लोक में जाणे एवुं कीधुं के बे कर्म शुभ अने अशुभ कर्ममांथी तारे संन्यास लई लेवुं होय अने जो तू शांति इच्छतो होय, शांति प्राप्त करवा मागतो होय तो आ पण एक रस्तो छे। अने एमां भगवान बहु सरस मजानी वात करे छे। भगवान कहे छे कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा मम शांतिम रुच्छति। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, माम एटले मने, भोक्तारम एटले भोक्ता, भोक्तागण मने, भोक्तागण शेनो यज्ञ तपसाम, यज्ञ अने तपनो सर्व प्रकारना जे यज्ञो थई रह्या छे ते पछी कर्म यज्ञ, यज्ञ एटले आपणे जोयुं तो दरेक प्रकारना कर्मोनी वात हती। त्यां आपणे घणी वखत अर्थ कर्यो तो विविध प्रकारना जे आपणे कर्मो समजाय यज्ञो समजाव्या त्यारे। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सर्व यज्ञ अने तपनो भोगवनार भोक्ता। पछी सर्व लोक महेश्वरम, बधा ज लोकना महेश्वरम, ईश्वरनो ईश्वर। पछी सुहृदम सर्वभूतानाम, सर्व एटले बधा, भूतानाम एटले प्राणीओनो, सुहृदम, सुहृद एटले कोई पण प्रकारना स्वार्थ विना हित करवा वाळो। सुहृदनो अर्थ कोई पण प्रकारना स्वार्थ विना हित करवा। कोनु हित करवा वाळो? सर्वभूतानाम, बधा प्राणीओ। ज्ञात्वा जाणीने, माम एटले मने, शांति रुच्छति, शांति मेळवे छे, शांति प्राप्त करे छे। भगवान शुं कहे छे के माम भोक्तारम यज्ञ तपसा, मने दरेक प्रकारना यज्ञ अने तपनो भोक्ता, बधा ज लोकना ईश्वरनो पण ईश्वर अने दरेक प्राणीओनो सुहृद जाणीने, सुहृद मानीने, सुहृद जाणीने शांति प्राप्त करे छे। मनुष्यने जो शांति जोईती होय तो आ 3 बाबत कर। एक तो जे कांई यज्ञो थई रह्या छे ने बधा ज प्रकारना यज्ञ, यज्ञ एटले कर्म, अने जे कांई तप थया रह्या छे एमनो दरेकनो भोगता हूँ छुं, भोगवनारो हूँ छुं। हवे भोक्तारम यज्ञ तपसाम एक रीते आपणे समजी छे। जो थतुं शुं होय छे, सामान्य रीते एवुं थतुं होय छे के माणस ज्यारे कोई कर्म करे छे अने ए कर्म शरीर मन बुद्धि इंद्रिय वगैरेथी करे छे, प्रकृतिजन्य कोई पण साधनथी ज्यारे माणस कोई कर्म करे छे त्यारे माणस ए साधनने पोतानुं गणे छे। शरीर मन इंद्रिय बुद्धि ए मारा छे, मारा पोताना छे अने एमनाथी हूँ कर्म करूं छुं। अने जेमना माटे कर्म करे छे ने एमने ए शुं गणे छे? भोक्ता गणे छे।
માની લ્યો કે હું હાથથી મોઢાથી આ તે બધો ક્રિયાઓથી ભગવાનની પૂજા કરું છું, તો મારા શરીરથી હું પૂજા કરું છું. આ શરીર છે એ સાધન છે, એનાથી હું પૂજા કરું છું. પણ જે પૂજા થાય છે પૂજાનો ભોગતા હું કોને ગણું છું? ભગવાનને ગણું છું, દેવને. જે દેવની હું પૂજા કરું છું તેને ગણું છું. એવું કહેવામાં. બીજું, હું કોઈની સેવા કરું છું તો મારા શરીરથી હું સેવા કરું છું, પણ એ સેવાનો ભોગવનારો કોણ છે? તો કે હું જેની સેવા કરું છું એ. કોઈ ભૂખી વ્યક્તિને હું માની લ્યો કે અન્ન આપું છું, તો એ અન્ન આપનારો હું છું. આ શરીર છે મારું છે એવું માનું છું. અને એ અન્નનો ભોગવનારો કોણ છે? તો કે એ ભૂખી વ્યક્તિ છે. હવે આ આપણી માન્યતાને ભગવાન જાણે કે અહીંયા ખોટી પાડતા હોય. આ માન્યતાને દૂર કરવા માટે ભગવાન શું કહે છે કે યજ્ઞ તપસા ભોગતારમ મામ. દરેક પ્રકારના કર્મો, આ માન્યતા દૂર કરવા માટે ભગવાન એમ કહે છે કે સઘળા કર્મોનો ભોગતા ભગવાન પોતાને કહે છે. મને જાણીને દરેક તારા જે કર્મો છે એ બધા કર્મોનો ભોગતા હું છું. તું શું કામ એવું માને છે? ભગવાન શું કામ આવું કહેવા માંગે છે? કેમ કે ભગવાને આમની પહેલા પણ કીધું છે ને કે હું દરેકની અંદર છું, દરેક પ્રાણીઓમાં હું એક સરખો રહેલો છું. આમની આગળ પણ 15મા અધ્યાયમાં પણ ભગવાને કીધું કે મમેવ અંશો જીવલોકે, મારો જ અંશ જીવલોકમાં છે. અને હજી ભગવાને 15મા અધ્યાયના 15મા શ્લોકમાં તો એવું કીધું કે સર્વસ્ય ચાહમ હૃદિ સન્નિવિષ્ટમ, હું બધાના હૃદયમાં બિરાજેલો છું. એમ બધાના હૃદયમાં છું. અને જો હું બધાની અંદર હોઉં તો પછી એ બધાનો ભોગતા હું જ થયો ને. જો બધાની અંદર હું હોઉં તો એનો ભોગતા હું જ છું. એટલે બધા જ પ્રકારના, તું પછી એ પૂજનનું કરે કે યજ્ઞ કરે, તપ કરે, જે કાંઈ કોઈ ભૂખાને તું ખવડાવે છે તે બધાનો ભોગતા હું જ છું. અને ભગવાને 9મા અધ્યાયમાં પણ એમ જ કીધું છે અહમ હિ સર્વ યજ્ઞાનામ ભોગતા, હું બધા જ યજ્ઞનો ભોગતા છું. બીજી વાત એ છે કે સંસારની અંદર શરીર વગેરે આ બધી વસ્તુઓ છે એ કોણે આપી છે? સંસાર કોણે બનાવ્યો છે? ભગવાને બનાવ્યો છે. સંસારમાંથી પ્રકૃતિ આવી, અથવા પ્રકૃતિમાંથી સંસાર, જે તમે ગણતા હો તે, તો એ કોણે બનાવ્યું છે? ભગવાને બનાવ્યું છે. પ્રકૃતિમાંથી શરીર આવ્યું, શરીરમાં પછી ઇન્દ્રિયો. આ બધાનો માલિક કોણ છે? ભગવાન પોતે છે. તેમને પોતાના માનવાની આપણે ભૂલ કરીએ છીએ અને પોતાના માટે આપણે કર્મ કરતા થઈ જઈએ છીએ. અને એમને કારણે શું થાય છે? ફળનો ભાગીદાર પણ આપણે બનતા થઈ ગયા છીએ. ફળનો ભાગીદાર પણ આપણે બનતા થયા. હવે જો બધી જ વસ્તુ ભગવાનની હોય, બધું જ એમનું હોય, તો પછી તમે એમની વસ્તુએ કરેલા કર્મો તમે તમારા નામે કેવી રીતે ચડાવી શકો? આ તો કાંઈ ન્યાય ન કહેવાય. આ તો શું કહીએ છીએ આપણે એને? આ ન્યાય નથી, આ તો દગો કર્યો કહેવાય ભગવાન સાથે. અને જો આવી જ રીતથી થાય, બીજાની વસ્તુથી કરેલા કર્મોને તમે તમારા ગણાવો છો, તો પછી એ કર્મો સાથેનો સંબંધ વિચ્છેદ ન થઈ શકે, ક્યારેય ન થઈ શકે. હવે બીજું, ભગવાને એવું કીધું કે કામનાના ત્યાગથી માણસ છે એ કામનાઓ જો એના મનમાં જાગૃત થશે, સંસારની અંદર કોઈ પણ પ્રકારની કામના જાગૃત થઈ, તો એ કામનાની પૂર્તિ કરવા માટે મનુષ્ય શું કરશે? તો કે મનુષ્ય સારા નરસા ગમે તેવો કોઈ પણ જાતનો વિચાર કર્યા વિના એ વસ્તુ કે પદાર્થને પ્રાપ્ત કરવા માટે કદાચ બીજા રસ્તેથી અશુભ કર્મો પણ કરશે, અશુભ કર્મોની શરૂઆત. હવે જો કોઈ માણસ આ બધું જ ભગવાનનું છે તો હું એમાં કામના ન કરી શકું, બધાની અંદર ભગવાન છે, એ એમનો ભોગતા છે અને બધું જ ભગવાનનું છે, મારું શરીર પણ આ તે બધું જ ભગવાનનું છે, તો મારાથી કામના ન થાય. જેવો તમે કામનાનો ત્યાગ કરશો એટલે શું થશે? અશુભ કર્મોનો અભાવ થઈ જશે. અશુભ કર્મો તો થતા જ બંધ થઈ ગયા, કેમ કે કામના છે નહીં તો તમે ખોટું શું કામ કરવાના? તમારે કંઈ કામના જ નથી તો ખોટું શું કામ કરવાના? હવે જે કાંઈ શુભ કર્મ થઈ રહ્યા છે એ ભગવાન એમ કહે છે કે એનો ભોગતા તો હું છું, તું તારી જાતને એમાંથી પાછી ખેંચી લે કે હું આનો ભોગતા નથી. આ બધું ભગવાનનું છે ને ભગવાન એનો ભોગતાર છે. તો અશુભ કર્મનો અભાવ થઈ ગયો એટલે પાપ નહીં લાગે. શુભ કર્મ બધાય તમે ભગવાનને સોંપી દીધા એટલે એમનું ફળ પણ નહીં ભોગવવું પડે. આમ બે બાજુથી તમે જો
કર્મો છોડી દો છો, બધા કર્મોમાંથી તમે નિવૃત્ત થઈ જાઓ છો અને તમારે કર્મો કે કર્મોના ફળ સાથે સંબંધ નથી રહેતું, તેથી આપોઆપ શું થશે? પરમ શાંતિને પ્રાપ્ત થઈ જશો. એ તો કે છે ભગવાન, શાંતિ મૃચ્છતિ, શાંતિ મળી જાય છે, શાંતિને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. પછી ભગવાન વાત કરે છે સર્વલોક મહેશ્વરમ, સઘળા લોકોના ઈશ્વરનો હું ઈશ્વર છું. આપણે જાણીએ છીએ વિવિધ પ્રકારના લોક છે. આ સમગ્ર બ્રહ્માંડની અંદર કેટલાય લોકો છે. 7 તો પાતાળ છે, તલ, વિતલ, તલાતલ, ભૂતલ, રસાતલ, પાતાળ, એમ 7 પાતાળ છે. એ ઉપરાંત દ્યુલોક છે, એ ઉપરાંત પિતૃલોક છે, સ્વર્ગલોક છે, મૃત્યુલોક છે, નર્કલોક છે. આવા કેટલાય લોક છે. એ બધા લોકના નોખા નોખા દેવ છે. મૃત્યુ, આ દાખલા તરીકે નર્કલોક છે તો યમરાજ પાસે છે, સ્વર્ગલોક છે તો ત્યાં ઇન્દ્રને, ચિત્રગુપ્તને એ બધા સંભાળે છે. પછી પિતૃલોક છે તો એમાં વરુણ દેવ છે. વરુણ, દ્યુલોકમાં વરુણનો નિવાસ છે. ઋગ્વેદની અંદર વર્ણન છે 1000 સોનાના સ્તંભવાળા મહેલમાં એ નિવાસ કરે છે. દ્યુલોકની અંદર 1000 સ્તંભવાળા સોનાના મહેલમાં, એ કેવડો મહેલ હશે! અને એ પાછો આકાશ, પૃથ્વી અને સ્વર્ગની વચ્ચે છે. 1000 સ્તંભોનો મહેલવાળા કેવડો લોક હશે! આમ બધા લોકમાં એના જે નોખા નોખા દેવો છે ને, એમનો ઈશ્વર હું છું. સર્વલોક મહેશ્વરમ, મહાન ઈશ્વર, બધા લોકનો મહાન ઈશ્વર. તું મને માને છે? અત્યારે અર્જુનને એવું કદાચ કહેવા માંગે છે, તું મને સારથી ગણે છે? હું કોણ છું એ જો. સર્વલોક મહેશ્વરમ, બધા લોકના, બધા જ જે કાંઈ ઈશ્વર છે ને એમનો પણ હું ઈશ્વર છું. બધા ભગવાન મારે આધીન છે. દરેક લોકના ભગવાનને કંઈ પ્રશ્ન થાય છે ને ત્યારે મારી પાસે આવે છે. બીજું મિત્રો, આપણે એમ કહીએ છીએ ઘણી વખત કે આ શરીર ને, ઇન્દ્રિય, મન ને, બુદ્ધિ ને, સ્ત્રી ને, પુત્ર ને, ધન ને પોતાના માનીએ છીએ, પોતાના ગણીએ છીએ. અને પછી શું કહીએ છીએ આપણે? કે આ બધું ભગવાનનું છે. સમસ્ત સંસારના માલિક તો એ જ ભગવાન છે, એવું કહીએ છીએ. હવે એક બાજુથી તમે એમ કહો છો આ શરીર મારું છે, ઇન્દ્રિય, મન, બુદ્ધિ, આ સ્ત્રી મારી છે, આ પુત્ર મારો છે, આ મકાન મારું છે, આ ગાડી મારી છે, અને પછી તમે પાછું એમ કહો છો કે આ બધો આખો સંસાર ભગવાનનો છે. હવે બધા જ વ્યક્તિઓ આવું કરે કે આ સ્ત્રી મારી, આ પુત્ર મારો, આ મારું, આ મારું, આ મારું, તો પછી ભગવાન વાહે વધ્યું શું? એનું માલિકીપણું રહેવા જ ક્યાં દીધું આપણે કે એ એમ કહી શકે કે આ મારું છે? એવો તો જલારામ બાપા જેવો તો કોક જ પાકે કે આ પણ ભગવાનની છે, લઈ જા તારે જોઈતી હોય તો. અને પોતાની પત્નીનો હાથ એમને સોંપી દે, અથવા તો માતા પોતે એમની પાછળ ચાલતા થઈ જાય, જલારામ બાપા એમને છૂટ આપી દે. આવી સ્થિતિ હોય એ વ્યક્તિ માની શકે સર્વલોક મહેશ્વરમ, આ બધું જ ભગવાનનું છે. બાકી તો આપણે આપણી જાત સાથે અને ભગવાન સાથે દગો કરીએ છીએ. એક બાજુથી એમ કહીએ છીએ તારું જ છે ને ભાઈ, અને જે એમને જરૂર પડે છે માગવા આવે ત્યારે ના પાડી, ના આ તો મારું છે, આ તો આપણી જાત સાથે અને ભગવાન સાથેનો દગો છે. જે દરેકને ભગવાન માને છે તે જ સર્વલોકનો ઈશ્વર છે. પછી ગોરા કુંભારની પત્નીએ કીધું તમે મારા છોકરાને કચરી નાખ્યો, આપણા છોકરાને. તો કે વિઠ્ઠલે આપ્યો તો વિઠ્ઠલે બોલાવી લીધો. એમાં મેં શું કર્યું યાર? એમનો હતો એમણે લઈ લીધો, એમણે આપ્યો તો એમનો હતો, એમણે આપણે જેટલો ટાઈમ રાખવાનો હતો એટલો રાખ્યો. પછી ભગવાન વાત કરે છે શ્રુહદમ સર્વભૂતાનામ, હું બધા પ્રાણીઓનો શ્રુહદ છું. કોઈ પણ જાતના સ્વાર્થ વિના હું જે પ્રાણીઓનું હિત ઈચ્છું છું, બધા પ્રાણીઓનું, એટલા માટે હું શ્રુહદ છું. પ્રાણીઓનું રક્ષણ પણ હું કરું છું, હિત પણ હું જ કરું છું. બીજું મિત્રો, આપણે જાણીએ છીએ ભગવાન કેવો ઉદાર છે, કેટલો વિશાળ મનવાળો હશે કે પ્રકૃતિ અવિરતપણે અસ્ખલિત રીતે રાત દિવસ પ્રકૃતિ દરેક પ્રાણીઓ ઉપર એમના ઈશારાથી આપણી ઉપર અનહદ કૃપાઓ વરસાવી રહી છે. ઋતુએ ઋતુના આપણને ફળ આપે છે, ઋતુએ ઋતુના પવન આપે છે, વરસાદ, ઠંડી, તડકો બધું જ આપે છે. ખુદ સાક્ષાત સૂર્યનારાયણ આપણને એમના કેવા સોનેરી કિરણોથી આપણને શરીરને પૂરતી ગરમી આપે છે.
અને એ જ ચંદ્રદેવ પોતાના કિરણોથી ઔષધિઓમાં રસને ભરે છે. આ કાંઈ જેવી તેવી વાત છે. આ કોને કારણે થઈ રહ્યો છે? ભગવાનને કારણે થઈ રહ્યો છે. ભગવાનના આદેશથી એ લોકો કરે છે. એટલે ભગવાન કહે છે શ્રુહદમ સર્વભૂતાનામ, દરેક પ્રાણીઓનો હું શ્રુહદ. પછી ભગવાને કીધું જ્ઞાત્વા, જાણીને. જે વ્યક્તિ મને આવો જાણે છે, મામ ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસા, મને યજ્ઞ અને તપનો ભોગવનારો, સર્વલોક મહેશ્વરમ, દરેક લોકનો પરમ ઈશ્વર માને છે, ઈશ્વરોનો ઈશ્વર ગણે છે, અને દરેક પ્રાણીઓનો જે મને શ્રુહદ ગણે છે, તેને શું થાય છે? તો કે તેને શાંતિ મૃચ્છતિ, એ શાંતિને પ્રાપ્ત કરે છે. હવે મિત્રો, એમને બીજું કંઈ કરવા પણ રહેતું જ નથી. એના બધા જ કર્મો ભગવાન સ્વીકારી લે. એટલે કર્મના ફળોમાંથી, સ્પૃહામાંથી, કામનામાંથી એમની નિવૃત્તિ થઈ જાય તો સ્વાભાવિક છે કે પરમ શાંતિને જ પ્રાપ્ત કરશે. પરમ શાંતિ એટલે શું? હમણાં જ આપણે જોયું હતું, આત્યંતિક શાંતિ, જે પરબ્રહ્મ છે તે એમની વાત કરે છે ભગવાન, એમને પ્રાપ્ત કરી લે. બીજું, ઉપરના ત્રણેય બાબતો, એ ત્રણમાંથી એક પણ વસ્તુ માની લઈએ ને કે બધા કર્મનો ભોગતાર ભગવાન છે, અથવા તો બધા જ ઈશ્વરોનો ઈશ્વર એ છે, અથવા દરેક પ્રાણીઓનો એ શ્રુહદ છે, ત્રણમાંથી કોઈ એક માની લઈએ ને તો પણ શાંતિ પ્રાપ્ત થઈ જાય. ત્રણમાંથી કોઈ. ભાગવતમાં તો ત્યાં સીધું કીધું છે કે ભગવાન અને ભક્ત બે જ વ્યક્તિઓ શ્રુહદ છે. જેમ ભગવાન કોઈ પણ પ્રકારના સ્વાર્થ વિના મદદ કરે છે આખી સૃષ્ટિને, એમ ભક્તો પણ કોઈ પણ પ્રકારના સ્વાર્થ વિના બધાના હિત માટેની કામનાઓ કરે છે, ઈચ્છાઓ કરે છે. આમ ઉપરની ત્રણમાંથી કોઈ એક માની લે તો, જો ત્રણે ત્રણ માનીએ તો વાત જ ક્યાં રહી? ભગવાને પહેલી વાત કરી ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ. એમનાથી એ કહેવા માંગે છે કે પોતાના માટે કંઈ ન ઈચ્છવું, પોતાના માટે કંઈ ઈચ્છવું જ નહીં, ઈશ્વરને સમર્પિત કરીને. બીજું, સર્વલોક મહેશ્વરમમાં એવું કહેવા માંગે છે કે પોતાનું કંઈ ન માનવું, બધું જ ઈશ્વર માલિક છે એનો, એ દેવોનો દેવ છે યાર. અને ત્રીજું કીધું શ્રુહદ સર્વભૂતાનામ, માત્ર મને જ પોતાનો માનવો, કોઈ પણ પદાર્થને પોતાના ન માનવા. જરૂર પડશે ત્યારે હું છું યાર, જે તારી જરૂર હશે હું પૂરી કરીશ, દરેક ઋતુ એ પૂરી કરીશ. એમ બહુ સરસ મજાનો. જો તારે શાંતિની ઈચ્છા હોય તો આમની સાથેના કર્મ અને કર્મફળ સાથેના સંબંધ તું મને સોંપી દે, બધા કર્મો, અને તું સંબંધ વિહિત થઈ જા. ભગવાને સરસ વાત કરી. ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસા, સર્વલોક મહેશ્વરમ શ્રુહદમ સર્વભૂતાનમ જ્ઞાત્વા મામ શાંતિમ મૃચ્છતિ. આમ 29મો શ્લોક અહીંયા પૂર્ણ કરીએ. જય શ્રી કૃષ્ણ. મિત્રો, આપણે પેલા અધ્યાયની અંદર પુષ્પિકાની વાત કરી હતી. થોડા જ સમયમાં જન્માષ્ટમી પણ આવી રહી છે. સમયને અનુકૂળતા રહી તો એવી ઈચ્છા છે ભગવાન કૃષ્ણને લગતા કોઈ એકાદ બે એવા શ્લોક જે ખરેખર મનમોહક છે તેવી સમજાવવાની ઈચ્છા છે. બીજું 5મો અધ્યાય તે પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા અને ઈશ્વરોના જે ઈશ્વર છે એવા આપણા ઠાકુરના ચરણોમાં ધરી દઈએ 5મો અધ્યાય, અને એમને પ્રાર્થના કરીએ કે અમારામાંથી કોઈ પણ જાણતા અજાણતા ભૂલ થઈ હોય તો એ ભૂલોને માફ કરી અને આપના ચરણોમાં જે કાંઈ અમારી ભાષામાં અમે રજૂ કર્યું છે એમનો સ્વીકાર કરશો. અમારા જે કર્મો તમે ગણો તે એ કર્મ તમારા છે એમ માનીને સ્વીકારી લેશો અને ભગવાનને પુષ્પિકા અર્પિત કરીએ. એ ભગવાન પરમ કૃપાળુ કૃષ્ણ ભગવાનના ચરણોમાં અને કૃષ્ણ દ્વૈપાયન વ્યાસજીના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન સાથે ઓમ તત્સત ઇતિ શ્રી ભગવદ્ ગીતાસુ ઉપનિષત્સુ બ્રહ્મ વિદ્યાયામ યોગશાસ્ત્રે શ્રી કૃષ્ણાર્જુન સંવાદે કર્મ સંન્યાસ યોગ નામ 5મો અધ્યાય પૂર્ણ કરીએ છીએ. જય શ્રી કૃષ્ણ.